गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के जीवन समाचार। आओ उसका अगला भाग सरवण करने की कोशिश करिए जी। 36वां है गुरु आगम। एक दिन आया वो दिन कि जिस दिन किसी दी आशा निराशा दे हथ गई मुड़ घर आ फेरा पाउंदी है। एक सवार आया, जीव आया, डरोली विच आया ते ये सुध लिया कि श्री सतगुरु जी नानक मते तो आ रहे डरोली दे नेड़े आ पुजे हन। सारे परिवार ने सुनी, सारे आनंद नाल भर गए। सारे गिरां ने सुनी, सारे चाव भर आए। साईं दास ने सुनी, किस तरह सुनी? ज्यों चातरिक चाहे बूंद को तैसे दरस की चाह, प्रेम मगन ठांडे भयो मन में तार उमा। प्रेम मगन उसे वेले उठ के टुर पिया ते मानो कोई नशा जिवें चढ़ रहा है। गिर गिर परत देह सुध नाही, मनो प्रीत एते पौ पाही। इस रंग विच उठदा बैठदा, कदे नैना तो नीर डलकदा, कदे बेहसदा, कदे उतावला हुंदा, कदे रुकदा डिगदा टुरदा अगे अगे जांदा। सड़क उते एक थां बह ही गया, ऐसा बैठा कि सारी सुध बिसर गई। बैठो पंथ प्रेम में लीना, लाग समाद रंग रस पीना। इधर शहर दे लोग तैयार होए, कड़ा प्रसाद नाल लीता ते कीर्तन करदे शब्द पढ़दे प्रेम भरे टुर पे। घर विच रामो जी उन्हां दे सुख समान दी तैयारी विच लग पे। संगतां वास्ते दरियां विछाइयां, इशनान प्रसाद दा प्रबंध कीता। माता गंगा जी नूं घर विच ठहरना कठन हो गया। उतावले चित नूं रोकदे पर अंत गुरुद्वारे वल टुरी पे। उधर प्रेम दियां इन्हां खिच्चां दे अगे सतगुरु जी घोड़े नूं पोईए पाई आ रहे हन कि अचानक सड़क दे किनारे प्यारे दी लिवलीन मूर्ति किसे प्रेम दे रंग रतड़ी बैठी आप नूं दिस आई। घोड़े दी रास खिच लई ते आप हेठां उतरे ते ध्यान मगन साईं दास दे पास आ खड़ोते। किरपा ते प्रेम दी निगाह पाई ते उठो उठो प्यारे जीओ दा वाक उचारिया, पर सुने कौन? उस दे इस रंग विच गुरु जी आप रसीए हो गए ते नैना विच जल भर आया। साईं दास प्यारे दे ध्यान विच आए रूप विच लीन है। श्री गुरु जी ने उसे रूप विच हो के आख्या उठो, ते फिर साईं दास नूं गले नाल ला लिया। तरबक के साईं दास दे नैण खुले, जिवें कोई सुता जागदा है अपने आप नूं प्यारे दी गलवकड़ी विच देखदे हन ते अरशां विचों श्री गुरु अर्जन देव जी दे महावाग दी मानो गुंजार होंदी है। तेरियां भगतां भुगसत तेरियां, हर लोचा पूरन मेरियां। देहो दरस सुखदातिया, मैं गल विच लैहो मिलाए जियो। साईं दास चरनी टहंदा है ते सतगुरु जी गले लगाउंदे हन। साईं दास फिर टैठा, सतगुरां फिर गले लगाया। हर गोबिंद गुर हर खोए, डार पुजा गल लाए। तीन काल सोजी परी, साईं दास तदाए। साईं दास तर गया। सतगुर दा प्यारा सिख है ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਗੁਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਗੁਰ ਨਦਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਆਤਮਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜੋ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਰੂਹ ਤੋਂ ਉਪਜੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਉਸਦੇ। ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਘੋੜਾ ਆਪੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਭਿੰਨਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਤਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਨਕੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਡਰੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਧ ਆਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਲ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਹੇ ਲੈ ਟੁਰੀ। ਪਰ ਆਹ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਇਹੋ ਮੁਬਾਰਕ ਰਾਹ ਸੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਫੜਿਆ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਜੇ, ਆਪਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁੰਝਾਰ ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭੇਟ। ਹਾਂ, ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਰਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਇਆ। ਰਸਨੀ ਲੈਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੇ ਆ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਧਰਮਸਾਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਡਾਢੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਬੇਹਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਸੀਸ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਮੱਥਾ ਸੁੰਘਿਆ ਤੇ ਚਿੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡਾਢੇ ਅਦਬ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਸੀਸਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਦ ਝਾੜੀ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਕੋਲੀ ਕੋਲੀ ਗਈ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੁੱਪ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਦਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਖੁੱਲੀ। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸੁਖਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਟੁਰੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਵੱਲ ਤੱਕੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਨਿਉੜਾਈ ਖੜਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਲੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਵੱਜਾ ਸੀ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਤੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਦੀ ਚਮਕਾਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਕੇ, ਹੱਸੇ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋ ਟੁਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵੇਂ ਰਚੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਮੋ ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੈਣਾ ਦੇ ਛਮਾ ਛਮ ਭਰੇ ਹੰਝੂ ਉਸ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਜਾਂ ਤੇ ਮਾਨੋ ਤੇਲ ਚੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਮੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸੂਰਤ ਬੂਹੇ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਰੰਗ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਅਚਕ ਗਏ। ਘਰ ਵੱਲ ਤੱਕੇ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੁਬਾਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੁਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੂੰਹ ਥੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਦਲੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੇ ਰਾਮੋ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਰਨ ਪਰ ਬੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਟਹਿ ਪਏ। ਲਿਪਟ ਗਏ ਤੇ ਰਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੁਖ, ਇਸ ਆਨੰਦ, ਇਸ ਭਗਤ ਯੋਗ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗੇ ਭਰੀ ਛਿਨ ਲੰਗੀ। ਉਹ ਛਿਨ ਲੰਗੀ ਜੋ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਆਪੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੱਠੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਰਾਮੋ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਮਸਤਕ ਸਫਲ ਕੀਤਾ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ। ਫਿਰ ਰਾਮੋ ਉੱਠੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਗਲ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਸਗਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਮੋ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਆ ਜੁੜੀ। ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ, ਸਿਤਾਰੇ, ਗ੍ਰਹਾਂ, ਨਛੱਤਰਾਂ, ਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਜੀ
ਇਸ ਪਾਪਮਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛੈਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਨਣੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗਾਏ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਉਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਚਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦਾ ਹਿਲੋਰਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬੀ ਆਨੰਦ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਨਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਗਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਇਉਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਮਨ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਨ ਤਦੇ ਹੀ ਉਨਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨਮਨ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਰਹੇ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ। ਉੱਚਾ ਮਨ ਨੀਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੂ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਅਨਖਿੜਿਆਂ, ਮੁਰਝਾਇਆਂ, ਕੁਮਲਾਇਆਂ ਤੇ ਸੁਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਮਨ। ਨਿਰਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਢੱਠਿਆਂ ਛੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਥਮੀਆਂ ਚਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਤ੍ਰਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਤੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਚਾਈ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਤਮ ਪਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਾਤੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਲੋਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਣਾ ਤੇ ਪੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਣਕਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਣੀ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਏਕ ਕਣੀ। ਜਿਉ ਇੱਕ ਕਣੀ, ਕਣੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਗਦੀ ਦਗਦੀ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਣੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਵਾਰਿਆ ਹੈ ਤਨ ਜਿਵਾਲਣਹਾਰ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਜੀ ਧਨ ਹਨ ਜੀ ਦਾਨ ਦੀ ਕਣੀ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਧਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਪਰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਮਹਿਮਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਵਸਿਆ ਰੱਬ ਆ ਵਸਿਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਵਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਈਂ ਆ ਵਸਿਆ। ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਰੱਬੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਾਈਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵੇ, ਨਾ ਵਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋਥਰ ਤੁਕੇ। ਕਣ ਬਿਨਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤੁਖਾ, ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਸੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖਾ। ਸੁੰਝੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਪਰ ਜੀਵੇ ਕੌਣ? ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੱਸਦੇ ਬੋਲਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਆਦਿਕ ਬਲਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਜੀਵਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਦਾ ਬਲਣਾ। ਜੀਵਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਣਕਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਣਕਾ ਆਪੇ ਭਾਂਬੜ ਹੋ ਬਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਰੱਬੀ ਇਲਾਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ ਸੋ ਜੀਵਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੁਰਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਬਲ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਫਲੀਆਂ
ਮੇਵੇ ਬਲ ਗਏ। ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਰੱਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਇਲਾਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਥ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸੋ ਕਾਦੇ ਜੀਵੇ। ਜੀਵੇ ਉਹ ਜੋ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਹਾਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਪਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਲੱਗੇ ਕਿੰਜ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਣਕੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਣਕੇ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੀਉ ਪਏ। ਜੀਵਨ ਕਣੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਬਾਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਣੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਣੀ ਮਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਅਲਾਂਬੇ ਬਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਓ ਸ਼ਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤੇ ਛੱਡੋ ਹਉਦੀ ਟੇਕ। ਸਮਝਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਚਾਤਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵੋ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਦਮ ਦਮ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਾਗੋ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿ। ਜਾਗੋ, ਜਾਗ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਦ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਯਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਣੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੋਹਾਂ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੀ ਜੱਠ ਜਾਂ ਚੱਠ ਜਾਂ ਡੱਠਣੀ ਜੋ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੋਈ। ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਦਾਤੇ ਲਈ ਰਚਿਆ, ਆਪ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਾਦਾ ਲਾਇਆ, ਦਾਨ ਕਾਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਜੀਦਾਨ ਪਾ ਗਏ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਹਰ ਆਏ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਣਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਧੰਨ ਰਾਮੋ ਤੇ ਧੰਨ ਘਰ ਦਾ ਉਸਾਰਨਾ ਤੇ ਧੰਨ ਉਸ ਦੀ ਜੱਠ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਤਮ ਰਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਆਤਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਆਏ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਪ ਛਕਿਆ। ਰਾਮੋ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਆਪ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਅੱਗੇ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਨੈਣ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਕਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਉਰਤੇ ਨਿਰਵਾਰੇ। प्रभु लख्यो सब जग को स्वामी, आयो हमें उदाहरण कामी। दीन बंद जै नाम उचारें, बसी प्रेम के सगल विचारें। तीन लोक पत की ए मूरत, सिखन बत्सल सुंदर सूरत। इम निश्चय लख सिर गुरपूरे, भय प्रसन्न चरित जिन रूरे। अपर कामना जिनकै नाही, हृदा बिमल कर दीनस्ताही। गुर प्रताप सूरे। इस परम निर्मल पर निष्काम पर परम प्रेम वाली अनिन भगती दी गति वाले दंपति किसी उच्ची भावना विच सेवा कर रहे हैं। प्रसाद छक के सतगुरां ने ठंडा जल पीता, हाथ धोते, रुमाल हाथ पूंजण लई साईं दास ने अगे कीता। तद सतगुर एक अचरज प्यार ते मेर विच आए। एक होर दमक दमक दे मथे ते नैणा विच आई ते करियो बचन उर भाव जो हेरा होए न अब ते पौजल फेरा। अत प्रसन्न मोको तुम कीना, इस कारण ते गत बरदीना। सूरज प्रकाश। वाक सुन के पता नहीं की होया,
ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਆਇਆ। ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਾ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਡ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਉਸ ਕੁਛ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਿਲਾ ਗਿਆ, ਅਨਹੋਣਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਯਥਾਰਥ ਅਸਲੀ ਪੂਰਨ ਪਦ ਅਪਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਂਦ ਹੈ ਸਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਡਰੋਲੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰੋਂ ਟੁਰੇ ਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਤਕ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ। ਸਿਆਲਾ ਚੜ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕਾ ਜਨਮਿਆ। ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਥਿਤ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਧਰਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੇ, ਇਹ ਤਦੋਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਤੀ ਰਹੇ ਸੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਰਕਤ ਤੇ ਜਤੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਟੁਰੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਭਿੱਖੂ ਸੰਨਿਆਸ ਮਤ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ। ਆਪ ਦੀ 100 ਬਰਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਰਬਲਾ ਹੋ ਗਈ ਤਦ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਜਣ ਦੀ ਢੂੰਡ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਠਹਿਰੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ ਜਗਤ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਹਾਰ ਕੋਈ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਮਾਨ ਤੇ ਆਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਠਾ ਬੱਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਟੋਪੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਟੋਰੀ ਹੈ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਮ ਰੱਸੀ ਆਪ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਦਾਸ ਸੰਪਰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਂਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਟੁਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਛਤਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਮੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਓ। ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਆਗ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਹਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਮਰਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਉਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਟੁਰ ਪਏ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਦਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿਰਕਰਦਾ ਥਾਪ ਕੇ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 4 ਧੂਏ ਅਰਥਾਤ ਮਹੰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸ ਸੰਪਰਦਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੁਰੀ। ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਉਦਾਸੀਆ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ।
ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਭਾਜੜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀਸ 80 ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਦੀ ਸੁਣ ਵਰਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਉਦਾਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੰਕਾ ਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੱਕ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਦਿਬਾਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਫਲ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਤੇ ਉਦਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰਉ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਅਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਮੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਰਉ ਰੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੋਟ: ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਾਇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਉਦਾਸ ਬੋਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਿਰਛ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਡਰੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਘਰ, ਪੋ, ਮਾਂ, ਫੱਗਣ, ਚੇਤ ਬੀਤ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮੋ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬੱਦੇ ਡਰੋਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਇਲੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਲਣ ਲਈ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸਾਖੀ ਆ ਗਈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਸਿੰਧ, ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਪੂਰਬ ਤੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਡਰੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾੜਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਸਜ ਗਏ ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਹੇਠ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਜੁੜੀ। ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਜ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਬਿਰਾਜੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉਚਾਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਭੇਟਾਂ ਅਰਪਣ ਹੋਈਆਂ, ਅਰਜ਼ਾਂ, ਲੋੜਾਂ, ਪੁੱਛਾਂ, ਮੰਗਾਂ, ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਨੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਟਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿਰੇ ਚੜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰੋਸਾਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਦਾ ਹੋਈਆਂ। 37ਵਾਂ ਹੈ ਡਰੋਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੈਸਾਖੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖੈਨਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਭੋਗ ਮਗਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦਿਨ ਜੇਠ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਐਉਂ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਗੂੜੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਆਈ ਉਹਨੇ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੱਬੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਰਹੇ ਸੇ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਆ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਔਕੜ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਬੋਲੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗ ਪਏ ਉਚਾਰਨ। ਮਲਿਆਗਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਪੌਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਟੁਰਨੇ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾ ਆਈ। ਇਹ ਵਾਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਪਤਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਏ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਖਦ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪੜੇ, ਇੱਧਰ ਦਿਲ ਤਰਬਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਥਰਰਾ ਉੱਠੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਰ ਟੁਰਨਾ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮੇਲ ਲਈ ਹੁਣ ਟੁਰਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦਰਵ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਰਹੇ ਦੇ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਛਿੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸਤਵਨੀ ਪੀਂਘ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੈ ਨਿਕਤੇ ਕਬ ਨਿਆਰੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਮਿਟਿਓ ਸੰਦੇਹੂ, ਸਿਮਰੋ ਸਤ ਨਾਮ ਬਿਦ ਏਹੂ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆ ਠਹਿਰੇ। ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਆਏ। ਇਸ ਗੁਰਨਗਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਥਾਲ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਪਰਸਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਅਦਬ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਝਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਝੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੀਪਮਾਲਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਰਨੇ ਤੇ ਆਰਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਤਦੋਂ ਨਗਰ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਦਰ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੱਕ ਆਪੜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਰੀਤੀ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਛਾਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੀਤ ਤੋਰੀ। 2 ਚੌਂਕੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਤ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਪਣਨ ਤੇ ਰੌਣਕ ਅਚਾਨਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।